Hello, everyone, and welcome back. This unit will be on education for children. I'm Carrie Mann, and Sohail, will you introduce yourself? Yes. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه امروز. اسم ایشون کری من هست و من هم مترجم شما هستم، سهیل میساقی. Okay, I'm going to share my screen. سفر رو به اشتراک میذارم الان. So if you have children or grandchildren or any children that you are helping raise, you want to listen to this unit. It's about the school system for children up to 18 or 21 in the US. اگر شما فرزند دارید یا نوه دارید که خردسال هستند، حتما به این قسمت گوش کنید که شامل اشخاصی میشن که 18 تا 21 سال دارن. The school year generally in Minnesota begins at the beginning of September. سال تحصیلی معمولا در منسوتا حدود ماه سپتامبر شروع میشه. In December, mid-December, late December, there is a winter break, usually of 2 or 3 weeks. در اواسط ماه دسامبر معمولا 1-2 هفته تعطیلات زمستانی هست. Usually, again, in April, there is a 1-week break. و در ماه آپریل 1 هفته تعطیله. And at the beginning of June, the school year ends. و اوایل ماه جون سال تحصیلی به پایان میرسه. So June, July, and August, usually there is no school. پس ماهای جون، جولای و آگوست مدرسه‌ای در کار نیست. Some schools offer summer school for children, and there are also summer camps available for children in the summer. بعضی از مدرسه تابستانی ممکنه برقرار کنن در طی تابستان. همینطور ممکنه یه جایی مثل کمپ درست کنن برای بچه‌ها. If all the adults in your household are working, you have to think about what the children are doing in the summer. اگر تمام بزرگسالان در خانواده شما مشغول کار هستن، بعد به حال فکر کنید که کسی مواظب بچه‌ها باشه در طول ماهای تابستان. Many schools will ask you to buy supplies for your child before school starts. بعضی از مدارس از شما میخوان که این وسایل مربوط به مدرسه رو برای فرزندانتون تهیه کنید. If you find you are short on money, you can ask the school to provide the supplies for your child. اگر از لحاظ مالی بعد کافی پول ندارین، میتونین از مدارس تقاضا کنین که بهتون کمک کنن که بتونین اینها رو بخرید برای فرزندتون. So in the US, attendance is mandatory for all children between 5 or 6 and 18 years old. در امریکا رفتن به مدرسه اجباریه برای تمام اشخاصی که در مابین 5 تا 18 سالشون است. The public schools are free. مدارس دولتی همش رایگان هست. But all public schools are mixed, meaning boys and girls go to school together. ولی تمام مدارس دولتی مختلط هستن، یعنی پسرها و دخترها با هم به مدرسه میرن. If your child must miss a day of school, you have to call the school. اگر فرزند شما قادر نیست به
مدرسه بره یا غایب باشه شما حتما باید به مدرسه اطلاع بدید. If the child is sick, of course, you want to keep them home, or if they have a doctor's visit, if there is a religious holiday or a family emergency, those are reasons for missing school. اگر فرزند شما مریض باشه که باید در خونه بمونه یا اینکه بخواد بره دکتر برای دیدار از دکتر یا اینکه تعطیلات دینی در کار است یا امور اضطراری، در این صورت میتونه فرزند شما در خونه بمونه و باید مدرسه اطلاع بده. It's not okay for a child to miss school because they are late or they missed the bus. این مجاز نیست که فرزند شما از مدرسه غایب بشه به خاطر اینکه یا اینکه به اتوبوسش نرسیده باشه یا اینکه دیر شده باشه براش. You cannot have children stay home to babysit or do housework. فرزندان نباید خونه بمونن که مثلا از خواهر برادران خردسالشون نگهداری کنن یا اینکه کارهای خونه انجام بدن. And other things like cold weather or the child is tired are not reasons to stay home. یا اینکه دلایل دیگری مثل سردی هوا یا اینکه خستگی بچه، اینا دلایل مجازی نیست که فرزند شما غایب بشه. So if the child is sick or needs to miss school, you call the school office. پس اگر فرزند شما مریض بود و باید خونه بمونه شما حتما باید به مدرسه تلفن کنید. If the child does miss several days or more of school and it's not excused, you may have to pay a fine or even possibly spend some time in jail. اگر فرزند شما چند روز متداوم بدون هیچ دلیلی به مدرسه نره، غایب بشه، امکانش هست که شما باید جریمه پرداخت کنید یا اینکه حتی به زندان برید. In the US, teachers expect you as parents to be their partners in your child's education. در سیستم امریکا معلمان از شما توقع دارن که از پدر مادرها توقع دارن که باهاشون همکاری کنن برای موفقیت بچه‌هاشون. So you will be asked to meet with your teacher several times per year. پس از این رو با شما تماس خواهند گرفت و از شما تقاضا میکنن که سالی چند بار با معلمین فرزندانتون ملاقات کنید. You can request an interpreter to be there to help you. اگر بخواید میتونین تقاضا کنید که یک مترجم به همراه شما باشه. And while teachers are the expert on education, parents are the expert. You are the expert on your own child. در حالی که معلمان استاد دروس هستن که دارن درس میدن، در این حال پدر مادرها سهم عمده‌ای دارن چون که اونا استاد فرزندداری هستن و بلدن چیکار کنن. Your teachers will expect you to help your children be ready to learn each day. و معلم‌ها از شما توقع دارن که هر روز به فرزندانتون کمک کنید از لحاظ فراگیری دروس تحصیلی که در مدرسه یاد گرفتن. This means that they have
done their homework and that they have gotten enough sleep. و معنیش اینه که شما باید به درس و مشق خانهشون کمکشون کنید که درس و مشقشون انجام بدن و همینطور اینکه به حد کافی استراحت کنن و بخوابن. Your teacher may notice if your child is having trouble in school and may ask to speak with you, the parents. معلم شاید احساس کنه که فرزند شما مثلا در مدرسه اونجوری که باید شاید نمیتونه یاد بگیره، اشکالاتی داره و شاید از شما تقاضا کنه که بهش کمک کنید که به فرزندتون بتونن کمک کنن. But you as parents may notice also if your child is having a hard time in some way. و همینطور شما به عنوان پدر و مادر میتونید شما اگه ملاحظه کنید که بچه‌تون مثلا اشکالاتی داره، به حال سختی و براش سخت اشکال داره برای یادگیری، شما میتونید از معلما بپرسید. Maybe they are experiencing some stress or are just not behaving the way they normally do. امکان داره که بچه‌تون شاید زیر فشار باشه، لحاظ عصبی یا اینکه به حال استراب داشته باشه، رفتار درستی نباشه. If your child seems to not be thriving and doing well in school and with schoolwork for some reason, then you are expected to contact the teacher. اگر فرزندتون از لحاظ تحصیلی اگر مثلا احساس میکنه که فرزندتون اونقدر پیشرفت نمیکنه، در حال پیشرفت نیست از لحاظ کارهای تحصیلی و مدرسه، باید حتما با مدرسه و معلمشون تماس بگیرید. So what is happening at home with your child is just as important as what is happening at school. پس اتفاقاتی که در خانه شما میفته برای فرزندتون همونقدر اهمیت داره که اتفاقاتی که در مدرسه برایشون میفته. هر دو مهمه. And you as parents will work with the teacher together to support your child. و به عنوان پدر و مادر شما با معلمای فرزندانتون همکاری خواهید کرد برای حمایت از فرزندتون. If there seems to be some issue or problem that you can't resolve with the teacher, you can always make an appointment to go speak with the principal, who is the head of the school. اگر احیانا اشکالاتی پیش اومد و با معلم نتونستین به اون صورتی که باید شاید اشکالات رو برطرف کنین، شما میتونید با مدیر یا ناظم مدرسه تماس برقرار کنید و با ایشون ملاقات کنید. So the school does expect you as parents to speak up if you see something is not working for your child. پس مدرسه توقع داره از پدر مادرها که باشون تماس بگیره اگر احیانا فرزندتون اونجوری که باید و شاید فراگیری درس رو نشون نمیده. There are 4 basic types of schools that we'll go through. Preschool is for young children who are under school age, the mandatory school age. 4 نوع مدارس مختلف وجود داره. اولیش هست به عنوان پریسکول که
قبل از کلاس اوله و برای فرزندانتون که از سن 3 تا 5 سالگی هست. So the mandatory schools are elementary, middle school, and high school. و مدارسی که اجباری هست اون ستای آخره که elementary هست که مدرسه ابتداییه از کودکستان تا کلاس 5 و مدرسه متوسطه و دبیرستان. This is an illustration that shows the age of the child here from 3 years old up until 18. و اون قسمت چپی که میبینید در این عکس اون شمارهایی که میبینید نمادار سن بچه ها هست از 3 تا 18. And these are the grades your child will be in. It also depends on when your child's birthday is. و اونایی که قسمت بعدی می‌بینی اونایی کلاس های هستن، مثلا کلاس اول، دوم، سوم و حتی بعضی کلاس ها بستگی داره که این تاریخ تولد فرزندتون کی باشه، ممکنه خود عقب جلو بشه. So this level from kindergarten, age 5 or 6, until high school, age 18, this is all the mandatory school years by law. پس اونجایی که می‌بینید اون کندرگاردن هست یعنی کودکستان از 5 سالگی یا 6 سالگی شروع میشه تا آخر دبیرستان که 18 سالگیه، اونا قانوناً اجباریه. Because these schools, kindergarten through high school, are mandatory, they are also free. و از اونجایی که این مدارس از کودکستان تا دبیرستان اجباری هست، از این رو اینا تمام خدماتش رایگانه برای شما. Preschool is not mandatory, so you often have to pay for preschool. اون قسمت اول پریسکول هست، اون قسمت اجباری نیست، دلخواهیه. پس از این رو اگه بخواین فرزندتون پریسکول بره باید به احتمال قوی پول بده. But if your family, no one in your family has employment yet, or if your income is still very low, there is something called Head Start. ولی اگر کسی در خانواده شما مشغول کار نیست، یعنی که درآمدتون خیلی پایینه، یه جایی هست به عنوان هد استارت که ممکنه به شما کمک کنه. Head Start is something available in most communities, and they will have a free bus service to bring your kids to the Head Start preschool. هد استارت در اکثر محله‌ها هست، این مدرسه هد استارت و به طور مجانیه. میتونه اتوبوس بیاد و فرزندتون رو برداره از خونه و ببره به مدرسه هد استارت و برگردونه. So once your child is 5 or 6, they will enter kindergarten, which is the first year of elementary school. پس وقتی که فرزندتون به سن 5 یا 6 رسید، بعد شروع میکنه به کودکستان که درست قبل از کلاس اول مدرسه ابتداییه. And then by the time they're 7, they'll enter the grades. First grade, each grade is 1 year. و وقتی که به سن 7 سالگی رسیدن، شروع میکنن به کلاس اول و همینطور 2 و 3 الی آخر و هر کلاس 1 سال طول میکشه. Sometimes elementary and junior high or middle school are together in one building. گهگداری مدرسه ابتدایی با مدرسه متوسطه با هم دیگه ادغام میشه. And sometimes the middle school is a different separate school by itself.
ولی بعضی اوقات و بعضی جاها مدرسه متوسطه خودش ممکنه علاهده باشه. Almost always the high school is a separate school from the elementary and middle schools. ولی تقریبا همیشه دبیرستان سواست از مدرسه ابتدایی یا مدرسه متوسطه. So no matter where you live, there are public schools for your children. They should be either close enough to walk or there will be free bus service to take your kids to school. پس هر کجا که باشید شما زندگی کنید به احتمال قوی یک مدرسه عمومی در نزدیکی شما هست، یا اینکه شاید نزدیک باشه بتونن پیاده برن به مدرسه، یا اینکه به هر حال اتوبوس میاد و فرزندانتون رو برمی‌داره میبره به مدرسه. If you have a child who's 18 or 19 or 20 and they have not finished high school, they can still enroll in a public high school up to the age of 20. اگه فرزندی دارید مثلا بین سن 18 19 یا 20 و دبیرستان رو تمام نکردن هنوز، اینا هنوز میتونن نویسی کنن در دبیرستان رو تمام کنن تا آخر سن 20 هنوز میتونن. And once you are 21 and at any adult age, there are still ways to finish high school I will tell you about. همینطور اگر 21 و بالا بود و بزرگسال بودن هنوز میتونن تحصیلات دبیرستانشون رو تموم کنن و بهتون راجع به این خواهم گفت. Okay. So conferences are times that you may speak privately with your teacher, or sometimes they are meetings with all the parents and the teacher, or with your child and the teacher. این کنفرانسی که میبینید اینا موقعیت هستن که میتونید شما با معلم یا معلم‌های فرزندانتون به طور خصوصی صحبت کنید، یا اینکه بتونید به طور گروهی باشون میتونید صحبت کنید، فرق نمیکنه. اینا رو بهش میگن کانفرنس. These are very important for at least one parent to attend. You can schedule, call your school ahead of time if you need an interpreter to be there. این کنفرانس ها خیلی خیلی مهمه که حداقل یا پدر یا مادر باید در اون شرکت کنه و اگر احتیاج به مترجم داشتین میتونین جلو خبر بدین تا برای شما مترجم تهیه کنن. Sometimes you can request also help with transportation to and from the school. و حتی گهگداری میتونین شما اگر کمک خاصی از لحاظ وسیله نقلیه، کمک کسی شما رو برداره با ماشین ببره اونجا، میتونین درخواست کنید. I mentioned already there are school buses that are just for your school and just for the kids that will bring your children right to the school, and then they're usually escorted into the school building. همونطوری گفتم در قبل، این چیزی که می‌بینید اتوبوس مدرسه است که فقط برای مدرسه که فرزند شما میره برای اون مدرسه کار میکنه و این اتوبوس میتونه برای رفت آمد فرزند شما به مدرسه و خانه کمک کنه. Before your child starts school, you will probably meet with someone at the school. There's usually a person at the school who is responsible for meeting new families. قبل از که فرزند شما به مدرسه بره
معمولا کسی هست که کارش اینه که با شما ملاقات کنه و صحبت کنه راجع به مدرسه فرزندتون. So this person should be able to tell you where your nearest bus stop is and other details you need to know about school. و این شخص به شما جزئیات از قبیل که کجا ایستگاه اتوبوس کجاست که فرزندتون بتونه سوار شه و مسائل ایمنی راجع به اتوبوس. The school can also provide food for your child. They have lunches and sometimes breakfast for students. مدارس میتونن حتی برای فرزند شما غذا به طور رایگان تهیه کنن. And if you have special requirements, special dietary requirements, you can usually request those of the school. و اگر چیزایی به خصوص برای تغذیه برای فرزندتون انتخاب میخوام بکنین یا چیزایی که نمیتونن بخورن، شما حتما به مدرسه اطلاع بدین. It's important to be involved in keep up communication with your child. Ask your child about the school day each day after school. خیلی مهمه که شما شریک باشید در امورات روزانه فرزندانتون. به عنوان مثال ازش بپرسین که چطور بود، خوب و بد تجارب شما امروز چطور بود در مدرسه. Especially now as your child is adapting to a new culture, a new language, make sure you are available for your child to talk about things, not only the academic experience, but their experience with other kids and their teacher. خیلی مهمه که با فرزندتون صحبت کنید، مخصوصاً در این زمان که فرزند شما در حال فراگیری نه فقط یک فرهنگ جدیده بلکه یک زبان جدید و اینکه بتونه با فرزندتون صحبت کنید راجع به امورات تحصیلیش و همینطور سایر موضوع ها مثل مثلا روابطشون با دیگران، با اطفال دیگر. It's a big enough change for a child just to start a new school, but your child is also dealing with a new culture and language. So be very patient. It may take time for your child to adjust. خیلی بعضی اوقات برای اطفال شما این تغییر زیادی میتونه باشه، مثلا که مدرسه جدید یا فرهنگ جدید و زبان جدید. به هر حال باید صبور باشید و با فرزندتون خوب مکالمه کنید و صبر داشته باشید. In most grades, your child will have homework each day. در اکثر کلاس‌ها فرزند شما کار شبانه خواهد داشت در خانه، کار مدرسه. It's important to create a space and time in your home for your child to be able to focus on their homework. خیلی مهمه که در خونتون یه جایی معین کنه برای فرزندتون که بتونه مشق مدرسه‌اش رو انجام بده و سایر تکالیفش رو. Make sure it's a quiet place away from the TV, away from other video games and cell phones. و حتما جایی باید باشه که نسبتاً آرام باشه، ساکت باشه، صدا سرصدا نباشه
و میتونه در کنار تلویزیون نباشه یا نباید در هنگام انجام تکلیف با ویدیو گیم بازی کنن یا تلفن و سایر چیزهای الکترونیک. This way you can create good homework habits from the beginning so that they understand the rules for homework. و از این طریق میتونید که بچه‌تون عادت کنه که مرتب تکالیفش رو انجام بده و قوانین رو بدونه و بشناسه که چه کارا باید بکنه چه کارا رو باید نکنه. Sometimes with younger children, it helps just to sit with them while they're doing homework. بعضی اوقات برای فرزندان که خردسال هستن کمک خوبیه که اگر در حین انجام تکلیف مدرسهشون در کنارشون بشینید. Even if you're not able to help them with their homework, you can be there for support, and you'll also get a sense of how they are doing. حتی اگر نتونید کمکشون کنید با تکلیفشون، ولی هنوز به نفعشونه که کنارش بشینید و ملاحظه کنید که ببینید شاید کمک احتیاج داشته باشن و اموراتشون چطور خوب دارن یاد میگیرن که بدونید. If you notice your child is not able to focus and complete their homework, or they're really having trouble with the work itself, schools often have tutoring or help at school or after school for homework. اگه یه جور فهمیدین که بچه‌تون نمیتونه خوب حواسش رو جمع کنه و کارش رو تکلیفش انجام بده، شما میتونید از مدرسه درخواست کنید که کمک اضافه بهشون کنن. بهش میگن توتر، یعنی کسی کمکش میکنه که مضافه بر کلاسش این تکالیفش رو انجام بده و یاد بگیره. So setting up this time and space for homework will help you notice early on if there are problems. And then you can go to the school and advocate for your child to get more support for their schoolwork. پس خیلی مهمه که یه جای مخصوص معین کنیم برای فرزندتون که بتونه تکلیفش رو انجام بده و خوب در نظر داشته باشید، کنارش بشینید اگه میشه. از این طریق میتونیم بفهمیم که آیا فرزند شما اشکال داره یا اینکه میتونه یا نمیتونه حواسش رو جمع کنه و اگر اینطور بود اشکال بود که میتونید درخواست کنید که از مدرسه برای کمک اضافه بر تدریس. So you're the one at home. This is how you can work with your teacher to help support your child. پس شما که در خانه هستید از این طریق میتونین کمک کنین به معلم که بتونین با همکاری با معلم به فرزندتون خوب آموزش بدین و فرزندتون بتونه خوب یاد بگیره. The school will send report cards home several times a year. These will give you an idea of how your child is doing in his or her subjects. و از طریق مدرسه سالی 3 تا 4 بار یک کارنامه برای فرزند شما میفرستن به خونه که شما نگاه کنید و ببینید که امورات تحصیلیش و فراگیریش چگونه میگذره. You need to see and understand the report card, and sometimes you'll have to sign it and return it to the school. پس شما باید بدونید و بفهمید که این کارنامه شامل چه چیزهایی میشه. بعضی اوقات حتی شما به عنوان پدر یا مادر باید این کارنامه رو امضا کنید و برگردید دوباره به مدرسه.
if you need help understanding the grading system, again, make an appointment to go meet with your teacher or someone at school. اگر کمک احتیاج دارین که بتونین مثلا بفهمید که این طرز نمره دادن چطوریه، حتما تماس بگیرید با مدرسه که کسی به شما کمک کنه که خوب مفهومتون بشه. So beginning in high school, the school will begin to work with your child on requirements for applying to college. در شروع دبیرستان مدرسه فرزند شما کم کم شروع میکنه با مکالمه با فرزند شما راجع به اینکه در آینده نزدیک چه نوع کالج دانشگاهی میخوان اسم‌نویسی کنن. There are many types of college and also professional training programs that we will talk about in the next unit. چندین نوع مختلف کالج یا محلهای برای تربیت و آموزش هست که راجبش صحبت خواهیم کرد در یونت بعدی. But beginning in the junior year, the third year of high school, there should be a counselor at the high school working with your child to look at different options for college or postgraduate, post-high school education. حدود سال سوم دبیرستان در یک شخص مشاور هست دبیرستان که با فرزند شما تماس خواهد گرفت که به ایشون نشون میده گزینه‌های مختلفی که در دستشون هست که چه نوع کالجی میخوان انتخاب کنن. The college counselor at school can also help work with your family to look at options to help pay for college. و این مشاوره که در دبیرستان هست ثانیاً میتونه با خانواده شما تماس بگیره و کمکتون کنه اگر کمک‌های مالی احتیاج داشته باشین که فرزندتون بخواد برای کالج استفاده کنه. There are many ways to get help paying for college, so everyone who wants to go should be able to go to college or a training program. راه‌های مختلف هست برای دریافت کمک‌های مالی برای کالج و به احتمال قوی شما راهی رو پیدا خواهید کرد. These are just some of the colleges in the Minneapolis, St. Paul area. و این لیستی که می‌بینید یه فهرست کالج‌های مختلف هست که میتونید در همه سنت پال و مینیاپولیس در این منطقه پیدا کنید. And some places to further study English. و محل‌های مختلف که اگه بخواستید زبان انگلیسی رو فرا بگیرید بیشتر در اینجا میتونید پیدا کنید. Okay. So that concludes the section on education for children. The next section will be on education for adults. و این انتهای قسمت آموزش برای کودکان بود و قسمت بعدی آموزش بزرگسالان خواهد بود. Thank you very much. خیلی ممنون.